بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد درود برحمت آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، درسگاہ رئیس کربلا جاری و ساری ہے، تو اس پاکیزہ عشرہ مجالس کے لیے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو عنوان گفتگو قرار دے رہا ہوں، جس میں بے مثل نے صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ الحمدللہ مومنین، اگر کسی کو فزیکلی کوئی پرابلم نہیں تو وہ مجلس کی زینت بنا کرو۔ یہ صف اعضاء پہ صرف بیٹھ جائے بندہ، سانس لینا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ صف اعضاء ہے، یہ صف امام حسین سے منسوب ہے، تو جو یہاں پہ آ کے بیٹھنا مناسب سمجھتا ہے وہ آ کے بیٹھ جائے، وگرنہ پھر فقیرانہ اے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جسے درود آتا ہے وہ سارے ذرا مل جل کے ایک صلوات پڑھیں جی۔ اللہم بھائی ذوالفقار جی، میں نے 3 دن میں اسی پہ گفتگو کرتا رہا کہ اطاعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک اطاعت جبری ہے، ایک اطاعت اختیاری ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ ہر کوئی اللہ کی جبرن اطاعت کرتا ہے، اللہ نے انسان اور جن کو اختیار سے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ کل میری تقریر اس بات پہ رکی تھی کہ اطاعت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی، ذہن تیار ہے سرکار؟ اطاعت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی، تو توحید پہ گفتگو ہو گئی۔ دوسری اطاعت ہے میرے رسول کی اطاعت ہے، اس پہ کل گفتگو کر رہا تھا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت کے لیے رسول کی معرفت ضروری ہے۔ جسے اللہ نے زبان دی ہے تھوڑی تھوڑی زحمت کرنی ہے۔ آج کی میری تقریر میں نے صرف آپ کو جان بوجھ کے، یہ جتنے بھی ہیں میرے لیے باعث عزت ہو، آج میں اپنے موضوع سے ہٹ کے بلکہ مجلس کی روش سے ہٹ کے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کی میری تقریر قبلہ داد ہو نہ ہو لیکن معلوماتی ہوگی، کیونکہ 4 محرم منسوب ہے سرکار مسلم سے۔ 4 محرم
سفیر حسین سرکار مسلم سے غوری صاحب قبلہ منسوب ہے. آج کی میری تقریر نہیں، ایک پیغام ہے. میں کل سے پھر اسی اطاعت والے موضوع پہ انشاءاللہ تسلسل سے اسی طرح گفتگو کروں گا. صرف آج کے لیے میری خواہش ہے کہ اگر آپ متوجہ ہوں تو میری خواہش ہے کہ آج کی پوری مجلس ہی سرکار مسلم پہ پڑھی جائے. پروگرام ہے سرکار، اس پہ گفتگو کروں اور کوفے کے حالات کے متعلق گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ چیزیں سمجھنے کے قابل ہیں. کیونکہ ہم پہ ایک بڑا الزام ہے کہ یہ کوفے کے شیعہ ہیں، فلاں کوفے والا ہے، فلاں کوفے والا ہے. اگر آپ کا پروگرام ہو، زندگیاں آپ کی بھی گزر رہی ہیں، لائیو پروگرام کے ذریعے پوری دنیا سن رہی ہے. مجھے میری آج خواہش ہے کہ میں بتاؤں کہ کوفی کون تھے، شیعہ نے علی کون تھے. بھائی ذوالفقار جی، موضوع تھوڑا عام روایت سے ہٹ کے ہے، لیکن انشاءاللہ داد بھی ہو جائے گی، دعا بھی ہو جائے گی. میں اصل موضوع سے چاچو مختار جی اس طرف جانے سے پہلے چند کردار ہیں جو سرکار مسلم کے واقعے میں بڑے اہم ہیں، ان کا ایک ایک لفظ میں تعارف کروا کے اپنے اصل موضوع کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. ان میں پہلا نام ہے ہانی بن عروہ. ہانی بن عروہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ بزرگ بندہ تھا، بڑا بندہ تھا. یہ کوفے کا رہنے والا ہے، جمل و صفین میں حضرت علی کا ساتھی تھا. اللہ اکبر جی. تھوڑا تھوڑا میں تعارف کروا کے اپنے موضوع کے قریب آنا چاہ رہا ہوں. پہلا نام ہے ہانی بن عروہ، توجہ رہے جی. دوسرا نام عظیم نام ہے سلمان بن سرد خزائی. یہ کوفے کا شیعہ لیڈر تھا. یہ کوفے میں سرکار سلیمان کوفے کے شیعوں کے نمائندے تھے. شیعوں کی ساری میٹنگیں سرکار سلیمان کے گھر میں ہوتی تھی. ذرا نوجوان اس جملے کو زیادہ سمجھ لیں. تیسرا سرکار امیر مختار. مجلس کے فیضان سے سرکار مختار سے تو آپ واقف ہیں. یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلے لیے. لو جی، آپ کی چپ کو توڑنے کے لیے پہلا لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھ، جو امام زمانہ سے پہلے منتقم آل محمد ہو جائے اسے مختار کہا جاتا ہے. اللہ اکبر جی. میں تھوڑا تھوڑا تعارف کروا کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. سرکار مختار کا مختصراً تعارف یہ ہے کہ نعمان بن بشیر جو گورنر کوفہ تھا، سرکار مختار جو ہیں وہ اس کے داماد تھے. ذہن تیار ہے؟ نعمان بن بشیر جو گورنر کوفہ تھا، سرکار مختار اس کے داماد تھے. تاریخ ہے، پتہ نہیں بندے پریشان نہ ہو جائیں. سرکار مختار کی دو بہنیں تھیں. ایک کی شادی ہوئی عبداللہ ابن عمر سے، ایک کی شادی ہے عبداللہ ابن عمر سے. عبداللہ ابن عمر بہت بڑا راوی ہے. عابدی شاہ جی، عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ بڑے راویوں میں سے. دوسری سرکار مختار کی دوسری بہن کی شادی ہوئی عمر ابن سعد سے. یہ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں. عمر سعد بہنوئی تھا سرکار مختار کا، لیکن مختار اپنے عقیدے میں اتنا بلند تھا، اتنا سخت تھا کہ جب عمر سعد کا سر کاٹ کے اپنے قدموں میں رکھا، نہیں اب مجھ سے پیچھے نہیں رہنا یار. عمر سعد کے دو بیٹے تھے. مرزا صاحب، زندگیاں آپ کی بھی گزر رہی ہیں، میں بھی اسی کام میں ہوں.
لیکن آج کی تقریر انشاءاللہ زندگی میں آپ کو یادگار رہے گی۔ غوری صاحب چونکہ آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ آپ کے کام والی باتیں ہیں جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عمر سعد کے 2 بیٹے تھے، ایک باپ سے متفق تھا، ایک باپ کا مخالف تھا۔ جب عمر سعد کا سر کاٹ کے مختار نے سامنے کیا نا، تو جو بیٹا متفق تھا نا، اسے پوچھا بتا کیسا محسوس کرتا ہے؟ اس نے کہا باپ کے بعد میں نے کیا زندہ رہنا ہے؟ مختار فرماتے ہیں میں نے طے کر لیا تھا قتل تمہیں بھی کرنا ہے، میں نے طے کر لیا تھا قتل تمہیں بھی کرنا ہے۔ سرکار مختار نے اسے قتل کر کے دوسرے پاؤں میں سر رکھ کے مختار فرماتے ہیں کہ عمر سعد حسین کا بدل نہیں۔ میں زندگی ہو یار آپ کی جو تاریخ اس خوبصورتی سے لے رہے ہو، عمر سعد حسین کا بدل نہیں، یہ میرا بھانجا علی اکبر کا بدل نہیں، ان کے بالوں کا بدل بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تاریخ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ہانی کا نام لیا، سرکار سلیمان کا لیا، سرکار مختار کا لیا، توجہ ہے سرکار۔ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک نام ہے شریک بن عادر، یہ بصرے کے تھے، یہ بھی مولا علی کے صحابی تھے، یہ بصرے کے تھے، مولا علی کے عظیم صحابہ میں سے تھے۔ اب بات میری ایک لفظ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ قبلہ 28 رجب رئیس کربلا نے مدینہ چھوڑا، شعبان کی ابتدا میں میرے مولا مکے پہنچ گئے۔ توجہ ہے سرکار، رجب کے بعد شعبان ہی ہے نا۔ میں نے کہا آج صرف دماغ لگانا ہے میرے ساتھ، داد دو نہ دو، میری صرف پیغام لو۔ قبلہ میرے مولا 28 رجب مدینے سے نکلے، شعبان کی ابتدا میں پہنچے۔ کوفے والوں کو پتہ چل گیا کہ حسین مولا مکے آ گئے ہیں، حسین مولا مکے آ گئے ہیں۔ اب کوفے میں 2 قسم کے لوگ تھے، کچھ محبان اہل بیت تھے، اے گالے جڑا پوری تقریر کی جان ہے میرا یہ جملہ، قبلہ کچھ محبان اہل بیت تھے، کچھ محب نہیں تھے، وہ ہر حکومت کے حامی ہوتے تھے، وہ ہر حکومت کے حامی ہوتے تھے۔ اور انہیں میں اپنے لفظوں میں عابدی شاہ جی کہا کرتا ہوں کہ یہ مفاد پرست لوگ تھے۔ ان کے ذہنوں میں تھا یہاں پہ علی مولا کی حکومت رہی ہے، پھر حسن کی رہی، حسین کی بھی بن جائے گی۔ اس نے کہا شیعوں نے خط تو لکھ دیے، ان کے خطوط پہ حسین آ جائیں گے، ہم بھی دعوت نامہ بھیج دیں تاکہ ہمارا بھی نام آ جائے گا، تاکہ ہمارا بھی ایڈے سے دھیان نہ۔ اب یہ دونوں خطوط کے متن علیحدہ علیحدہ تھے۔ جو شیعان علی تھے انہوں نے کہا مولا آپ ہمارے امام ہیں، آپ آ جائیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ آ جائیں۔ میرے بزرگوں جو مفاد پرست تھے انہوں نے خط لکھا مولا فصلیں پک گئی ہیں۔ نہیں کوئی ایک نفیس بندہ تو میرے جملے کی قدر کرے گا۔ مولا فصلیں پک گئی ہیں، پھل کھانے کا موسم ہے، آئیں اور کاٹ لیں، آئیں اور کاٹ لیں۔ یہ خط پہلا خط مولا امام حسین کو 10 رمضان کو مکے میں ملا۔ یہ تاریخ نوٹ رکھ لیں، 10 رمضان مکے میں پہلا خط آیا، بعد میں خطوط کے سلسلے شروع ہوئے 11 اور 12 رمضان کو۔ تاریخ کہتی ہے 13 رمضان تک امام حسین کے پاس جو خطوط کوفے سے آ چکے تھے ان کی تعداد 12,000 ہو گئی تھی، 12,000 ہو گئی۔ میرے مولا نے قبلہ خطوط آج بھی اگر کسی کو علم کا شوق ہو نا تو میرے مولا نے خطوط علیحدہ علیحدہ کیے کہ یہ شیعان علی کے خطوط ہیں۔ ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے یار، یہ شیعان علی کے خطوط ہیں، یہ خواص کے خطوط ہیں، یہ عام کے خطوط ہیں۔ جب خطوط 12,000 بن گئے تو سرکار نے جناب امیر مسلم کو بلایا،
نہیں میری آج تقریر بعد میں فیصلہ کیجئے گا. سرکار مسلم کو بلایا, کہا مسلم آپ کوفے میں میری آنکھیں بن کے جاؤ. ذرا تھوڑی تھوڑی زحمت کرو یار. کوفے میں میری آنکھیں بن کے جاؤ. 3 جملے کہے. پہلا جملہ مولا فرماتے ہیں مسلم برعظمت آل محمد صلوات. کیا مسئلہ ہے؟ متوجہ ہیں جی؟ بات بھولے تو نہیں؟ الحمدللہ یہ 2-4 بندے تو میں خود جانتا ہوں نا جو ایسے ہیں جو لٹریچر پڑھنا بھی پسند کرتے سمجھنا بھی پسند کرتے. میں ان کے لیے بھی عمومی بات کر رہا ہوں کہ بلا میرے مولا نے سرکار مسلم سے 3 باتیں کی. کہا مسلم کوفہ میں کسی قابل اعتماد کے گھر جا کے رہنا, قابل اعتماد کے گھر رہنا. اور دوسرا جملہ کتنی بڑی قدر کرو گے. سرکار امام حسین فرماتے ہیں مسلم میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی شہادت کی تمنا رکھتا ہوں. پورا متوجہ ہیں جی؟ آج میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی شہادت کی تمنا رکھتا ہوں. یہ باتیں 2 کی سرکار مسلم سے, اور ایک پیغام بھیجا کوفے کے شیعوں کی طرف. فرمایا میں تمہاری طرف وہ شخصیت بھیج رہا ہوں جو سکتو من اہل بیتی, جو میری اہل بیت میں سب سے بااعتماد ہے, جو سب سے بااعتماد ہے. پورا متوجہ ہو گئے کہ بلا 15 رمضان کو مکے سے سرکار مسلم نکلے. 15 رمضان کو. متوجہ ہیں جی؟ لائیو پروگرام ہے, باتیں میں بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. اور جو بندے باہر صرف کمنٹس کرتے ہیں فلانا فیل ہے فلانا پاس ہے, وہ آج میری تقریر کے بعد فیصلہ کریں کہ فیل کون ہے. اگر محنت کی قدر کرو گے تو آئندہ گفتگو ہوگی. متوجہ ہیں سرکار؟ مالک کی عزتوں میں اضافہ کرے جی. بس آپ میرا پیغام لیں. 15 رمضان سرکار مسلم مکے سے نکلے, مدینے آئے. یہاں سے میرے مولا کوفے پہنچے. بس آپ کا ذہن تیار ہو گیا, تمہید میری ختم ہے. سرکار کوفے پہنچے. سرکار نے پہلا قیام جس کے گھر میں کیا اس کا نام تھا امیر مختار. نہیں آپ نے لطف نہیں لیا. مجھے بات کرنا اور ذرا میں خطیبانہ انداز میں کروں. یاد رکھ, جس پہ حسین کو اعتماد تھا اسے مسلم کہا جاتا ہے, مسلم جس پہ اعتماد کرتا تھا اسے مختار کہا جاتا ہے. الحمدللہ جی, الحمدللہ. سرکار مختار کے گھر میں بھائی ذوالفقار جی 15,000 بندے نے بیعت کی ہے سرکار مسلم کے ہاتھ پہ. وہاں کا گورنر تھا کوفے کا, اگر آپ نام نہیں بھولے تو, نعمان بن بشیر. یہ سرکار مختار کا سسر بھی تھا. نعمان بن بشیر نے جب لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی نا سرکار مسلم کی, یہ اس کا تاریخ کا لفظ ہے. نعمان نے مسجد میں جا کے خطبہ دیا, تقریر کی, کہا او لوگو تقوی اختیار کرو, اتحاد سے رہو, فساد میں نہ پڑو. اور یہ جو جملے اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے کوئی ہاشمی آیا ہے, مجھے پتا چلا ہے کوفے میں کوئی ہاشمی آیا ہے. اور میں جان بوجھ کے گل روکی ہے برعظمت آل محمد صلوات. مولا علی کا خوبدار آ گیا اور سیدہ کے ویر کا عزادار آ گیا.
इसलिए अदब से रुकना पड़ा मुझे, मौला का ज़ाकर बावकार आ गया। पीर सैयद सज्जाद हैदर शाह साहब। शाह जी, आज मैं तकरीर रवायत से हट के मैं सरकार मुस्लिम की तारीख बयान करना चाह रहा हूँ कि जो 15,000 बंदे ने सरकार मुस्लिम के हाथ पे बैत की। नुमान बिन बशीर जो गवर्नर कूफा था, उसने कहा कि तकवा इख्तियार करो, फसाद में ना पड़ो। मुझे पता चला है कि अहले बैत में से एक फर्द आया है, अगर उसने मुझे कुछ ना कहा मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। ये मैं तारीख के कोने आज आपको देख के मैंने शुरू कर लिए कि मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। एक बदबख्त था जो बनु उमैया का मुहिब था, उसने फौरन कहा बर अज़मत आले मोहम्मद सलावत। ये जुमला इस काबिल था कि मुझे रुकना पड़ा। जब उसने कहा ना ये इस तरह तो फिर कूफा हाथ से निकल जाएगा। शाह जी, नुमान बिन बशीर का जुमला है जो तारीख के सीने पे लिखा हुआ है। उसने कहा मैं किसी की दुनिया के लिए अपनी आखिरत खराब नहीं कर सकता, मैं किसी की दुनिया के लिए अपनी आखिरत खराब नहीं कर सकता। इस बेगैरत ने यजीद को खत लिखा। 2 खत यजीद तक गए कूफे से, एक इसने लिखा, एक उमर साद ने लिखा। कहा कूफा हाथ से जा रहा है। उसने फौरन अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो बसरे का गवर्नर था, अगर आप बात भूले नहीं, इसने इसे खत लिखा कि तेरी अब गवर्नरी 2 सूबों पे है, कूफे भी बसरे भी। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने कहा जाके कूफे के हालात कंट्रोल कर। जो लफ्ज़ मैंने कहा था कि बसरे में एक अजीम शिया था जिसका नाम बशीर शरीक बिन आदर था। जब ये कूफे से अबैदुल्लाह निकला ना 500 बंदे लेके, उनमें से शरीक बिन आदर भी था। ये रास्ते में बीमार हुआ जानबूझ के। इसकी ख्वाहिश थी इमाम पहले कूफे पहुंच जाएं। नहीं, सियाने बंदे सियाने ही काम कर सकते हैं, पहले इमाम कूफे पहुंच जाए। इस बदबख्त ने उसे वहीं बीमार छोड़ा। ए जुमला हुण कुरान दी कसम तुसी उठ के भी दाद दो ना, तुहाडी दाद थोड़ी है, जुमले का वजन ज़्यादा है। कितनी दाद दो, दाद नहीं, सिर्फ समझ लो तब भी मेरा हक अदा हो जाएगा। किबला, इस बेगैरत ने कूफे से बाहर लिबास बदला, हाशमियों वाला लिबास पहना। नहीं, ये मैं नतीजा कढ़ ला सैयद, ਇਹਦਾ एक नुकता कढ़ ला, नतीजा अगर इजाजत देते हो। इसका मतलब है और सादे शियो लिबास पे ना अड़ जाना, अंदर चेक करना कहीं इब्ने ज़ियाद तो नहीं। मालिक इज्जतों में इजाफा करे। इब्ने ज़ियाद ने, मिर्ज़ा ज़ुल्फ़कार जी, लिबास तब्दील करके हाशमियों वाले अंदाज में आया, अंदर दाखिल हुआ। लोग इस्तकबाल के लिए इकट्ठे हुए कि शायद मेरे मौला आ गए। लेकिन जब ये दारुल अमारा के करीब पहुंचा, फिर पता चला कि नया गवर्नर है। लोग लानत करके वापस पलट गए। उस वक़्त तक सरकारे मुस्लिम मुख्तार के घर से निकल के उम्मे हानी के घर क़याम कर चुके थे। उम्मे हानी के घर मेरे मौला क़याम कर चुके थे। इधर शरीक बिन आदर जो है ना, वो भी आ गया कूफे। इसके इब्ने ज़ियाद से ताल्लुकात थे, लेकिन था मुहिब्बे अली, था मुहिब्बे अली। ये भी आया आके इस पासे मैं ये पहला गल्ला कर चुकिया। बादशाह ये आके उम्मे हानी के घर ये भी मेहमान रहा। अगर आपको तारीख याद है तो उम्मे हानी के 2 मेहमान हो गए, एक मुस्लिम, एक शरीक बिन आदर। मुझे भी पता है नाम इतने आपको याद नहीं होने, लेकिन ये केसट याद करवा देगी। अब शरीक बिन आदर खुल्लम खुल्ला बैठा था,
सरकार मुस्लिम खुफिया बैठे थे। ये बदबख्त इसने कहा कि मैं शरीक से मुलाकात करना चाहता हूँ। इसका पैगाम आया, सरकार शरीक ने मुस्लिम से कहा ये बड़ा बेगैरत है, जब ये आए तो मैं इसे बातों में लगाऊंगा, तू इसे कत्ल कर देना, मामला हल हो जाएगा। किबला अभी ये बात हो रही थी, ये इब्ने ज़ियाद आ गया, शायद पहले पहुँचे, मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। जब ये इसने दस्तक दी, सरकार मुस्लिम अंदर चले गए, शरीक के साथ ये इब्ने ज़ियाद बातें करने लगा। इसने जब देर हुई ना तो कहा मुझे पानी पिलाओ। आज देख कोने समझो, सरकार मुस्लिम नहीं निकले। उसने कहा अजब बात है, मुझे पानी क्यों नहीं पिलाते? सरकार मुस्लिम नहीं निकले। जब तीसरी मर्तबा ये कहते हैं और मुझे पानी पिलाओ, चाहे मैं मारी क्यों ना जाऊं, सरकार मुस्लिम नहीं निकले। इब्ने ज़ियाद के नौकर ने समझा मामला कुछ और है, वो इब्ने ज़ियाद को लेके निकला। मुस्लिम से कहा अब इतनी आपने खूबसूरत तमहीद सुनी है, अब लुत्फ लेना। मुस्लिम सरदार है हाशमी सैयद का जुमला सुनिएगा। किबला कहा मुस्लिम आप आए क्यों नहीं? कहा मेरा मेज़बान है मुहिब्बे अली। एशिया वास्ते पैगाम है। कहा मेरा मेज़बान है मुहिब्बे अली, और अली वाला नहीं चाहता किसी को घर बुला के मारा जाए। इन हाथों पे मेरा सलाम है यार, जो इस मुश्किल बात पे बोल रहे हो। और अगला जुमला पिंडाल में बाबा सजाद शाह जी से लेके आखिरी मोहसिन तक एक जुमले में मुझे समझ आएगी सैयद कहाँ कहाँ बैठे। कहा पहली वजह तो ये थी, दूसरी वजह सरकार मुस्लिम फरमाते हम हैं हाशमी, हम छुप के वार नहीं करते, हम जब भी लड़ते हैं मैदान में लड़ते हैं। हैदरी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मतवजे हैं सरकार, इस तो वड्डा तमगा की होना है कि सैयद अपने टाइम चो आखण होर पढ़ लै। कुरान दी कसम मैं सच्ची करना, मिंबर ते आज तक गलत बयानी की नहीं। मतवजे हैं सरकार। मैं आगे बढ़ के एक जुमले तक पहुंचना चाह रहा हूँ। किबला अब इब्ने ज़ियाद को समझ नहीं आ रही थी, इब्ने ज़ियाद को समझ नहीं आ रही थी सरकार मुस्लिम हैं कहाँ। उसने शायद चाल चली, उसका नौकर था माकल। उसने कहा जा मस्जिद में जो सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा वो अली का शिया है। ये तारीख का बहुत बड़ा जुमला है जरा तुसी बचा गए हो। जो सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा वो अली का। अब हाथ जोड़ रहा हूं, पूरे अशरे में एक लफ्ज तो ले जाओ। यानी दुश्मनों में भी अलामत शिया ये थी जो सबसे मुत्तकी हो। माजरत से आज मैं हाथ जोड़ के आज पूछ रहा हूं, आज अलामत शिया क्या है? इब्ने ज़ियाद ने कहा था कि जो सबसे मुत्तकी होगा ना, तुसी बिल्कुल चुप कर जाओ, ना मेरी सेहत ते असर है ना फीस ते असर है। परेशान तो नहीं हो रहे, लेकिन बात हक है जो मैं पहुंचा रहा हूं। आज शिया की अलामत क्या है? अपने अपने हमें सोचना पड़ेगा कि कल हमारी अलामत क्या थी, हम किस तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ना चाह रहा हूं। उसने कहा जो सबसे मुत्तकी होगा वो अली का शिया होगा। अब गए, ये माकल कुत्ता गया, इसने देखा जो सबसे मुत्तकी है ना ताकीबात करने के बाद, वो थे सरकार मुस्लिम बिन औसजा। ये शहीदे शोहदाए करबला में से हैं। इसने क्या कहा? इसने कहा मैंने सुना है हाशमी सैयद आया है, मैं ज़ियारत भी करना चाहता हूँ, ये 3000 हदिया भी देना चाहता हूँ, मैं 3000 दिनार हदिया देना चाहता हूँ, ज़ियारत भी करना चाहता हूँ। ऐसे करके मेरे हाथ में शिया मुत्तकी भी होते हैं, साथ सादा भी होते हैं।
नहीं अल्लाह दी कसम जितों मैनू दाद आनी चाहिए वो तो पूरी आ रही है। शिया सादा भी होते हैं, उन्होंने कहा सुबह आ जाना मैं ले चलूँगा। वो माकल को लेके हानी के घर पहुँच गए। 7 दिन ये बदबख्त सबसे पहले आता, सबसे बाद में जाता। जब यकीन कामिल हो गया कि मुस्लिम यही है, इसने जाके इब्ने ज़ियाद से कहा, अब कलेजा है, मैं आखिरी लफ्ज़ों पे हूँ, इसने इब्ने ज़ियाद से कहा, इब्ने ज़ियाद ने सरकार हानी को बुलाया। अब जो गिरफ्तार करने चला, एक था मोहम्मद बिन अशस, नहीं जिन्होंने तारीख ते पता होंदा उन्हें बोलना सी। मोहम्मद बिन अशस कौन है? ये हजरत अबू बकर का भांजा है। तवज्जो रहे जी, जोधा बिनते अशस का भाई है, हजरत अबू बकर की बहन उम्मे फरवा का बेटा है। और दूसरा हानी का साला, दोनों गए। अब यहां पे मुकालमा है सरकार हानी का। हानी फरमाते हैं, इब्ने ज़ियाद ने कहा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हानी ने टाल मटोल की, कहा क्या मैंने क्या किया? कहा तूने उस हाशमी को घर में रखा है। अगला जुमला हुण शिया दा कलेजा एडा होना चाहिए। जब कहा ना उस हाशमी को तूने अपने घर रखा है। अभी सरकार हानी बात करने लगे थे, इन्होंने माकल सामने किया। हानी समझ गया कि बात सारी पहुंच गई है। अगला जुमला मेरा दिल करता है मैं पर हूं, प्रवास करके सरकार हानी का जुमला पढ़ूं। सरकार हानी फरमाते पहली बात है, मैंने हाशमी बुलाया नहीं, लेकिन मेरी गैरत नहीं गवारा करती कि हाशमी दरवाजे पे आए और उसे वापस भेज दूं। मेरी गैरत गवारा नहीं करती। अब जब उसने गुस्से में आ गया, अगला जुमला हुण किड्डी वड्डी कदर करेगा मेरा मजमा। जब इस समझ आ गई ना हानी को कि मामला खुल गया, अगला जुमला बातें मेरी रिकॉर्ड हो रही हैं। सरकार हानी फरमाते हैं तुझ पे भी लानत नहीं, तुसी हुण चुप कर गए हो यार, तुम पे भी लानत, तेरे अमीर पे भी लानत। और याद रख, अपने घर बैठ के लानत करना आसान है, बेगैरत के मुंह पे लानत करना मुश्किल हमारे। आखिरी लफ्जों पे हो जी, सरकार हानी ने इस बेगैरत ने मारना शुरू कर दिया। हानी को सरकार मुस्लिम ने क़याम कर लिया। मैं तारीख का एक पारा छोड़ के जा रहा हूं। सरकार मुस्लिम ने क़याम किया, इतना बड़ा हमला किया मुस्लिम ने, दारुल अमारा में सिर्फ 50 रह गए। इन्होंने बाहर नाके लगा दिए। आज इतना ही कह सकता हूं, बाहर नाके लगाए। नाके पे मुख्तार भी गिरफ्तार हुआ, सलमान भी गिरफ्तार हो गया। जो इन्होंने बंदे बुला लिए इब्ने ज़ियाद ने, और काजी शुरई से झूठ बुलवाया। मतवज्जे हैं सरकार? और याद रखो काजी बिक जाते हैं। नहीं मैं नतीजे नहीं दे रहा, मैं जल्दी जल्दी पैगाम देना चाह रहा हूं। मैं उन्होंने काजियां की गल की थी, ये तो मेरी जिंद जान है। मतवज्जे हैं सरकार? उस काजी से मुराद जस्टिस है। मैं तां भाई जस्टिस नहीं आख्या, मतलब तो इन्हें अदालत लग जाए। मतवज्जे हैं सरकार? क्योंकि ये काजी तो मेरे अपने हैं, ये तो समझ सकते। मतवज्जे हैं सरकार? हुण 1 मिनट भी तो इन्हें अदालत हो सकती है। लेकिन मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ, इन्होंने काजी से झूठ बुलवाया कि झूठ बोल कि शाम से एक काफिला आ रहा है जो तुम्हारे घर तबाह कर देगा, तुम्हारी औरतों की इज्जतें खराब कर देगा। करो क्या? उस हाशमी का साथ छोड़ दो, उस हाशमी का साथ छोड़ दो जो हमारे अलम है, इनके साए में आओ। अब आज मुस्लिम का मुसाहिब सुन, पीछे मैं तारीख बता के आया हूँ।
जब शाम की नमाज पढ़ाई है पीछे 25,000 बंदा था। और पर्देदार मेरी माओ बहनों, पीछे 25,000 बंदा था। मेरा अल्लाह गवाह है, नमाज के होते हुए औरतें अपने शौहरों को खींच के ले गई, बहनें वीरों को खींच के ले गई कि हाशमियों की लड़ाई में हमें क्यों मरना है, हाशमियों की लड़ाई में हमें क्यों मरना है। बर्दाश्त करोगे जुमला? नमाज मुकम्मल हुई है, अकेला मुस्लिम था। अल्लाह आपकी नस्लों पे रहम करे यार। आज मैंने 3 दिन माओ बहनों बेटियों आपसे मिन्नत नहीं की। आज मैं हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा हूँ, मैं पढ़ूँ, बाबा जी पढ़े या रिजवान पढ़े, कोई बंदा भी सरकार मुस्लिम या उनके बच्चों के मुसाहिब पढ़े ना तो गिरिया ज़रूर किया करो, क्योंकि वो शहजादे हैं जिन पे रोने वाली बेटियां कोई नहीं थी। अल्लाह अकबर, गिरिया बुलंद है, बड़ी पुरखलूस मजलिस है, इन पे रोने वाली बहनें कोई नहीं थी, अकेला मुस्लिम है। मैं जल्दी करके एक लफ्ज़ में पढ़ देता हूँ। तवा नामी मस्तूर कहते, दरवाजे पे खड़ी है, मुस्लिम फरमाते पानी पिला, पानी पी के सैयद बैठ गया मुस्लिम। तवा कहती है बंदे खुदा, कूफे के हालात ठीक नहीं, अपने घर चला जा। इससे आगे मैं मुसाहिब क्या पढ़ूं? जब कहा ना अपने घर चला जा, मुस्लिम नजरें झुका के कहते हैं जिसका कूफे में घर कोई ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आवाज़ें बुलंद हो गई है। जिसका कूफे में घर कोई ना हो, तड़प के कहती है तू कह रहे कूफे में घर कोई नहीं, कहीं तू मेरा मौला मुस्लिम तो नहीं? अल्लाह अकबर, कहीं तू मेरा मौला मुस्लिम तो नहीं? फरमाया हाँ तवा तेरा मौला मुस्लिम हो। मौला जल्दी अंदर आ, खानों के बंदोबस्त करूँ। आखिरी मेरा लफ्ज़ है, शहादत मैं नहीं पढ़ूंगा, हो सकता है भाई रिजवान ने या शाहजी ने पढ़नी हो। गैरतमंद लोगों कहती है मौला अंदर आ, खानों का बंदोबस्त करूँ। फरमाया मुसल्ला दे, मैं इबादत करना चाहता हूँ, खाना नहीं चाहिए। अज़ादारों जल्दी करो, इसके बेटे पे खुदा की लानत हो। बेटे ने आके पूछा ये कौन है? अब अगला जुमला कलेजा मुंह को आता है। जब पूछा ना कौन है, हाशमी सरदार को कहती है कोई बेवारस है। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल कर ले। कोई अल्लाह रासी है, कोई बेवारस है। कहते हैं सच्चों की कनीज है, झूठ नहीं बोलती। बता कौन है? कहा मेरा मौला मुस्लिम है। इस बेगैरत ने इब्ने ज़ियाद को बताया। आखिरी लफ्ज़ है जिसके लिए मैंने की ये बात। अल्लाह गवाह है, घोड़ों के टापों की आवाज़ आई है। सैयद उठा है हाशमी जवान, अल्लाह अकबर कह के जब उठाना तब वह सामने आके कहती है मौला बाहर ना जा, मौला दुश्मन ज़बाना है, अगर तुझे कुछ हो गया कल क़यामत को बीबी ज़हरा को क्या मुँह दिखाओगी? अगला जुमला हाशमी सैयद का। सैयद रोक के कहते हैं ये कूफी बड़े बेगैरत है, अगर मैं बाहर न गया ये बेगैरत तेरे पर्दे में आ जाएंगे। हम हाशमी बर्दाश्त नहीं करते और कोई बेगैरत पर्दे में आए। एक मर्तबा कहना मुस्लिम तेरा अपना मुकद्दर। आज कनीजों के पर्दों का इतना ख्याल, आशा में गरीबा और अली की बेटियों के पर अल्लाह लानतुल्लाह।